ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0172410257 ਤੇ ਇੱਕ US ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ न्यू ऑनलाइन टीचर्स के लिए ट्रांसफर पॉलिसी सरकार लेके आ रही है, तैयार है। अगले 2 हफ्तों के विच जिहड़ी है वो लागू कर दी जाएगी। जिहड़े एजुकेशन मिनिस्टर ने हरजोत सिंह बैंस उन्होंने ऐलान कर दिता है कि जिहड़ी एजुकेशन जिहड़े टीचर्स ने खासकर वो वेट कर रहे सी कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी कद लागू होएगी। वो हुण तैयार है तो जल्दी इसनूं लागू कर दिता जाएगा। हुण इस बार इस विच खास गल ये है कि जिहड़े फौजी ने उन्हां दी जिहड़ी पत्नियां ने या उन्हां दी जिहड़ी मावां ने उन्हां नूं अपने मनपसंद का जिहड़ा स्टेशन है अलॉट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने अर्जी जरूर देनी पएगी। यानी कि जिहड़ा पोर्टल है उस उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाना पएगा, वो जरूरी है, वो मैंडेटरी रखा गया है। तो इस तो इलावा पहला जिहड़ा ऑनलाइन पॉलिसी ट्रांसफर पॉलिसी सीगी 2018 दे विच हुई सीगी लास्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वेले मुख मंत्री सीगे। उन्हां दे वेले जिहड़ी है लास्ट ट्रांसफर्स हुई सी ते उस तो बाद हुण ये नवी पॉलिसी आई है तो नवी पॉलिसी दे विच काफ़ी कुछ तब्दीलियां कीतियां गई हैं। खास कर जिवें कि मैं पहले दसिया कि जिहड़े फौजी है उन्हां दी पत्नियां नूं उन्हां दी मावां नूं जिहड़ा है खास तौर ते थां दित्ती गई है। इस विच जिहड़े एजुकेशन मिनिस्टर है सिक्ख्या मंत्री है स्कूली सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस उन्होंने कहा कि बेहद ज़रूरी है कि जद कोई फौजी अपने घर आवे तो उहदी जिहड़ी पत्नी है या उहदी माँ है उहदे घर विच रहे। ऐदा ना होए कि वो छुट्टी कट्टन आए तो उसनूं जिहड़ा अपनी फैमिली नाल मिल सके। जिहड़ा एक मॉरल ग्राउंड्स ते सरकार ने फैसला लिता है। फिलहाल जिहड़ी है एजुकेशन पॉलिसी ट्रांसफर पॉलिसी है वो जल्दी जिहड़ी है लागू भी कर दी जाएगी। इस तो पहला जिहड़े तद जिहड़ा है ये दिता जांदा सी खासकर थां तद दित्ती जांदी सी पहले ट्रांसफर पॉलिसीज़ विच जिन्हां नूं कोई बीमारी होंदी सी, गंभीर बीमारी, चाहे वो कैंसर होन, काला पीलिया होन, अनीमिया हो, थैलेसमीया हो, डायलिसिस पीड़ित होन, दिव्यांग होन, ईवन जिहड़े शहीदां दी विधवावां सीगी ते तलाकशुदा अजिहे जिहड़े टीचर्स नूं उन्हां नूं तरजीह दित्ती जांदी सी। ते जिहड़ी नवी तबादला नीति है इस विच अहम बदलाव कीते जा रहे ने ते जिहड़ा हरजोत बैंस दा कहना है। ते जिवें पति जेकर उहदी पत्नी नूं कोई बीमारी है, बच्चियां नूं कोई बीमारी है ते जिहड़े न्यूली वैड है इस तो इलावा विधवावां ने या जिहड़ा कोई देख नहीं पाता या जिहड़े विकलांग ने खास तौर पर जिहड़े फौजियां दे परिवार है उन्होंने प्राथमिकता जिहड़ी उस विच दित्ती जाएगी। हुण गल कर लेंदे हैं कि साल 2021 दे विच 10,000 तो वध जिहड़े ऑनलाइन तबादले होए। ये जिहड़ा एक डेटा है 2021 का कि किन्ने जिहड़े टीचर्स ने उन्होंने ऑनलाइन जिहड़ा है ट्रांसफर उन्हां दी हुई है। बल्कि जिहड़ा है 35,386 अध्यापकों ते वॉलंटियर्स ने ऑनलाइन तबादले दे लई अपने आप नूं रजिस्टर किया सी। उन्होंने जिहड़े अपनी अर्जियां दित्ती सी ते इस तबादला नीति के मुताबिक जिहड़े अध्यापक है उन्होंने तबादला नीति के लिए जिहड़े नंबर ने वो निर्धारित करके इस नीति दे विच कई नियम है उस विच जोड़ दिते जाणगे। ये सारी चीज़ां जिहड़ी है वो इस विच शामिल की गई है। लेकिन अहम गल यही है कि पहला जिहड़ी है ट्रांसफर्स नूं लैके काफ़ी ज़्यादा एक विवाद भी होया क्योंकि टीचर्स का एक कहना हुंदा सी कि उन्होंने उन्हां दी मनपसंद के हिसाब दे नाल स्टेशन नहीं मिलता। खासकर जिहड़े सरहदी स्कूलों दे विच रहिंदे पढ़ाते टीचर्स है उन्हां दी गल कर रहे हैं वो ये कहते सी। तो इस तो इलावा ये भी दस देंदे कि जब कैप्टन अमरिंदर सरकार दी वेले ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सीगी तो उस वेले ये सीगा कि 7 साल एक स्टेशन ते जिहड़ा कढ़ने वो जरूरी है। उस तो बाद ही जिहड़ा है वो तबादला हुंदा सी। ते ये बेहद अहम चीज़ां ने। हालांकि जिहड़ी जब तो नवी सरकार आई है स्कूली सिक्ख्या की वो गल करते हैं कि साडे लिए प्राथमिकता है तो वो ये भी कहते हैं कि टीचर्स जिहड़े वो बेहद ज़्यादा जरूरी है नेशन बिल्डिंग के लिए ते स्कूलों के विच भी तां जो जिहड़ा बच्चों नूं बेहतर सेहत सुविधावां सिक्ख्या ते बाकी जिहड़े मॉरल चीज़ां ने वो भी मिल सके। तो इन्हां सारी चीज़ां नूं लैके आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता दे विच आई सीगी। हालांकि टीचर्स दा असीं देख रहे हैं कि अक्सर धरने प्रदर्शन लगे रहंदे अपनी वख-वख मंगां नूं लैके पक्के होण नूं लैके या कॉन्ट्रैक्ट दे जिहड़े टीचर्स हैं वो लंबे समय तो चलदे आ रहे सेवावां दे रहे हैं पर सरकार रेगूलर नहीं कर रही। कई केसिस उन्होंने हाई कोर्ट दे विच चल रहे। ये सारी चीज़ां जिहड़ी चल रही है लेकिन इस बीच जिहड़ी है नवी ऑनलाइन तबादला नीति जिहड़ी है वो लागू होण जा रही है। तो साडे नाल गैस्ट ने हरप्रीत कौर टीचर ने। सत श्री अकाल मैम, किवें हो तुसीं? हाँ जी, सत श्री अकाल मैडम।
ਮੈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ? ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਬਾਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ TGSA ਜੋ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ 6000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਭਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਕਈ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 6000 ਤੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 36000 ਤਨਖਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ 6000 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਕੀ ਆਪਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 6000 ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੀਤ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ 36000 ਤਨਖਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, CM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 36000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ 36000 ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 13000 ਟੀਚਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ 6000 ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 500-600 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੜਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ CM ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਪੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਡਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੀਚਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 36000 ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉਨੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣਾ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਉਹੀ 6000 ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ। ਟੀਚਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਰਿਵਰਟ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਡੋ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਮ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ 66-35 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਮ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ? ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪੜਾਉਣਾ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜਦੀ ਉਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ 6000 ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 6000 ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ।
ਮੈਮ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ हैं। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੀ ਟੀਚਰਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36000 ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ 36000 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 36000 ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੇਬੀਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਟੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਗਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਫੀਮੇਲ ਟੀਚਰਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਵਰ ਤੇ ਵੀ ਚੜੇ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਪੈਣੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਸਿਸਟਮ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ 2008 ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਵੀ ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਂਗਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ 36000 ਤਨਖਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲਾਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ 6000 ਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 6000 ਚ 6500 ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਰਹਿੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਉਹ ਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰ ਵਰਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 15-20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ
ਕਰਾਂਗੇ 15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੁਛ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਣ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਘਰ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਘਟ ਗਈ? ਉਹ ਐਸਐਸਏ ਰਮਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15,000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 23-64 ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਮ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਤਾਂ ਸਟੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 50-50 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ 8393 ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 50-50 ਹੋ ਗਈ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50% ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਪਾਵਣਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਈ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ 6000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 36000 ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਥੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫਸ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮੀਥੇਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਰਿੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ 10,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਬਾਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਟੀਚਰਸ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।